میٹرو 7 پاکستان اور شبیر میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن کے اشتراک سے KMC اسپورٹس کمپلیکس کلب میں پروقار محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت کا مقصد معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں، بے روی، بے حیائی اور بےہودگی کے خلاف نوجوانوں میں شعور کی بیداری اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار تھا۔ محفل کی صدارت شبیر میموریل ویلفیئر کی صدر الماس خان نے کی، جبکہ ممتاز قانون دان و جنرل سیکریٹری کراچی بار کونسل ایڈوکیٹ عامر نواز وڑائچ، ایڈوکیٹ عنایت اللہ بگٹی، جنرل سیکریٹری شبیر میموریل محمد مدثر، نائب صدر شہریار راجپوت، سینئر صحافی ندیم صدیقی، PPP رہنما سید سہیل آبدی، JUP رہنما فقیر شکیل قاسمی، چیئرمین انٹلیکچوئل فورم پاکستان محمد اسلم خان، وسیم قریشی، سینئر صحافی اظہر حسین، اسلم خان، شبیر شاہ اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر میٹرو 7 پاکستان اور شبیر میموریل ویلفیئر کی جانب سے وکلاء، صحافیوں، کیمرامین، فوٹوگرافرز اور دیگر شخصیات کو ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس دیے گئے، جبکہ مہمانوں کو سندھ کی روایتی ثقافت اجرک پیش کی گئی۔ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور اس طریقے کے جو کام ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے وہ کرتے رہنا چاہیے اور بھی لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور انہیں انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے۔ میں اپریشیٹ کروں گا اور ان کو بیسٹ وشز کرتا ہوں ان فیوچر۔ تھینک یو۔ آج جب دنیا کے اندر لغو و لعب اور خرافات ہو رہی ہیں ویلنٹائن ڈے کے نام پر، اور انہوں نے محفل نعت منعقد کر کے اسی ایک مذہبی پروگرام منعقد کر کے یہ دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بےہودگی اور بے حیائی کے خلاف ہیں اور شرم و حیا والے لوگ ہیں۔ پاکستان کے لوگ شرم و حیا کا دن مناتے ہیں، بلکہ شرم و حیا کا دن ہمارے ہاں ہر روز ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو نہ مانیں تو ہم خارج اسلام ہیں۔ کلام پاک کو نہ مانیں تو خارج اسلام ہیں۔ آل رسول کو نہ مانیں تو یقینی بات ہے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں پیغمبر آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ان کے سلسلے میں آج جو یہ پروگرام رکھا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت پروگرام رکھا گیا۔ تو ہم کراچی کے عوام کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے اور ہم یہاں پہ آ کے آج جو ہے اظہار یکجہتی کے لیے بھی آئے اور اس بہترین پروگرام کے لیے جو حمد و نعت سے متعلق ہے۔ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے اور میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے کہ 1 سال مکمل ہوا اور یہ بڑا کٹھن سال ہے۔ میں نے جیسے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہ بڑا کٹھن سال تھا میڈیا کے لیے اور تمام میڈیا کے ورکروں کے لیے جتنا کٹھن سال تھا، اور اس میں بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر طے کیا اور پورا میڈیا سفر کر رہا ہے۔ لیکن خاص کر کیونکہ ان کو 1 سال ہوئے تھے بنے ہوئے، اور اس سال میں جتنی انہوں نے محنت کی، میں ان کی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے۔ یہ بہت حسین تقریب رکھی ہے ماشاءاللہ سے، اسلامی حوالے سے بھی نعت خوانی کا پہلے انہوں نے پروگرام کیا، پھر جو سینئر صحافی ہیں اور جو زندگی میں مختلف اس میں شخصیات کو جن کو ایوارڈ ملا ہے، یہ ایک شہریار کی اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام رکھا اور لوگوں کو سراہا یہاں پر۔ بڑی اچھی کوشش، بڑی اچھی کاوش شہر کے تمام سماجی لوگوں کو منظور کر لیا گیا ہے۔ آئندہ بھی شبیر میموریل آرگنائزیشن کی طرف سے پروگرام جاری و ساری رہیں گے اور آپ میڈیا کا بھی تعاون ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک نئی ریگ ڈالی ہے یہ ویلنٹائن ڈے پہ، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، کپل میں بے حیائی کے پروگرام ہو رہے ہیں، فنکشن ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آج ایک نیا ٹرینڈ ڈالا گیا ہے کہ محفل نعت منعقد کی گئی ہے، جس میں نوجوانوں نے، بزرگوں نے اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے، جس کا کریڈٹ جاتا ہے M7 اور شبیر میموریل سوسائٹی کو۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے، اتنا اچھا ماحول ہے، روحانی محفل بھی ہے اور ایوارڈ کی تقریب بھی منعقد کی گئی ہے۔ آج کا دن جو ہے بہترین ہے اور حقوق العباد پر ہی کام چل رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے کہ انسانیت کی خدمت ہی عبادت ہے، اور اس کاروان سفر کو لے کر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد، کراچی، سندھ، پورے پاکستان میں جس طرح سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہے کسی بھی مختلف فکر سے تعلق ہے، سماجی لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عبدالستار ایدھی کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کے سلسلے۔ آج کا جو پروگرام موضوع اسپیشلی جو آج 16 فروری کو جو سجایا گیا ہے، یہ پروگرام ایک خوش آئینی پروگرام ہے، اسپیشلی ہمارے اسلامی ملک میں
जैसे यहूदी और यूरोपीय लाबिन हमारे न्यू जनरेशन को, नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए ये जो प्रोग्राम अपने चला रहे हैं वैलेंटाइन डे के हिसाब से, हमारे नौजवान को इस्लाम और शरीयत से दूर करने के लिए एक ऐसा नारा दे रहे हैं ताकि हमारे नौजवान इस नारे के पीछे जल्दी गुमराह हो जाएं। उसी दिन पे ऐसा महफिल, ऐसा रूहानी प्रोग्राम सजाना एक बहुत बड़ा खुशाइन है। मैं इस प्रोग्राम सजाने पे यहाँ के जो दोस्त हैं शहरयार, उनको और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्रोग्राम जो रखा गया है इसका नाम 7 इसके नाम स्टार के नाम से और बहरान के, और हमें बहुत खुशी हुई है और हमारे शहरयार ने बहुत अच्छा इसका नाम का प्रोग्राम रखा है। और जितने भी अपने फोटोग्राफर में आए हैं, अपने कैमरामैन वगैरह आए हैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा ताउन किया है। बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और ऐसे प्रोग्राम आइंदा के लिए होते रहे। बहुत अच्छा लगा तकरीब में आकर और बेहद खुशी हुई। इस इज़्ज़त अफजाई से आप लोगों ने नवाजा और सर्टिफिकेट दिया। हम सहाफ़ियों को अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग की अप्रिसिएशन हम लोगों को और मज़ीद ज़्यादा हमारे लिए एनर्जी टॉनिक का काम करती है। और भी मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर अपने काम को बनाएं। चला से बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मुझे बहुत अच्छा लगा और अवार्ड दिए, इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है सबको। और सबसे बड़ी बात है हमें यहाँ बुलाया और हमारी हौसला अफजाई हुई है इन लोगों की, और सबसे ज़्यादा इसका शाहिद का और इन लोगों का जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, शहरयार खान का बहुत अच्छा लगा। उनकी बहनों ने जिन्होंने नातें पढ़ी हैं, शुक्रिया उनका भी बहुत अच्छा लगा। जो आज शहरयार साहब ने जो प्रोग्राम इनेकाद किया है बहुत खूबसूरत किया है, और वैलेंटाइन के हिसाब से जो उन्होंने इस नात ख़्वानी का जो सिलसिला चलाया बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा चलाया, और इसी तरीके से होना चाहिए ताकि लोग अंग्रेज़ी जो फरसाद ये चल रहा है उससे हटकर दीन और इस्लाम की तरफ राग़िब हो सकें। माशाल्लाह से जो शहरयार ने यह प्रोग्राम किया है बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और इससे पहले भी किया था, बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक इनको और दे के ये इससे ज़्यादा अच्छा करे। बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से, और हमें आके बहुत अच्छा लगा। शहरयार भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और वो बहुत अच्छे काम करते हैं लोगों के लिए। अल्लाह पाक उनको और इस काम में बरकत फरमाए, उनकी उम्र में बरकत फरमाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शबीर मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, और M7 सिटी न्यूज़ का तावन भी बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर शहरयार राजपूत और सर नदीम सिद्दीकी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज के मौके पर एक महफिल मीलाद का इनेकाद किया, और बहुत ही अच्छा एवार्ड तकरीब रहा आज का। बहुत खुशी हुई। आज का प्रोग्राम 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के हवाले से और साफ़ी और मीडिया के हवाले से ये रखा गया कि अवार्ड तस्सीम के लोगों की मोहब्बत और इत्मीनान का प्रोग्राम रहे, जो लोगों के लिए एक आवाज़ उठे, जो मैसेज जाए, इस हवाले से एक प्रोग्राम रखा है कि जितने भी सोशल मीडिया क्या वैसे मीडिया क्या हमारे साफ़ी भाई और वकीलों को जो वकीलों की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ साफ़ियों का, तो इनमें अवार्ड की जो तफरीह दी गई लोगों को, नदीम भाई हमारे सिद्दीकी, CO साहब, शहरयार साहब, इन लोगों ने जो प्रोग्राम रख के हम सबको जो नाम दिया और एक काम दिया, इनके हम बड़े शुक्रिया थे। और ऐसे मेट्रो 7 के जिसके हम कैमरामैन चीफ और लगते हैं, और हमारी पूरी टीम को ये शायद कैम जाता है कि हम इनके इस काम इनको आगे बढ़ाए और आगे लेके चलने का एक इम्दाद दिए। बस मेरी यही कोशिश है, पहला प्रोग्राम है मेरी वेलफेयर का, और जिसमें मेरा सपोर्ट नदीम भाई ने किया, और इंशाल्लाह आगे जो मेरा इवेंट हो प्रोग्राम होंगे, ये मेरे दोस्त यार जो मेरे साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम सब मिलके आगे करते रहेंगे और इस तरह से आपको बताते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका आज यकीनन प्रोग्राम आने का, और यकीन प्रोग्राम आज का जो मकसद था हमारा करने का, उसमें तमाम सहाफ़ियों की हौसला अफजाई करने का प्लान किया गया था। यकीनन शबीर मेमोरियल की जानिब से के ताउन से ये प्रोग्राम किया गया। मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ ने आज इनेकाद किया, और ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम करने का जो बुनियादी मकसद था वो था दुनिया भर में जिस तरह से 14 फरवरी को मनाया जाता है, एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को फूल भेज रहे होते हैं, मोहब्बत भरे पैगाम देते हैं। यकीनन मोहब्बत के लिए ही कायनात बनी है, लेकिन जायज़ तरीक़े से, हलाल तरीक़े से निकाह करके। लेकिन जिस तरह से जो हमारे माशरे में बहरा रवी फैलती जा रही है, उसको रोकने के लिए ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें महफिल नात का इनेकाद किया गया। और महफिल नात में मुल्क के मारूफ सनाख्वां भी मौजूद थीं, ख़वातीन हज़रात भी। उसके साथ साथ
कानून दान हजरात भी मौजूद थे, जबकि कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद थे, सहाफ़ी बरादरी से भी ताल्लुक़ रखते थे। और ख़ास तौर पर मैं अपने साथियों का जो मेरे साथ मौजूद हैं मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो मेरे शाना बशाना चल के काम कर रहे होते हैं, आज इस खुशी के मौके पर यकीनन मैं इनको भी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि यकीनन मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, न कि इन तमाम लोगों के बदौलत ये तमाम लोग जो मौजूद हैं आज, ख़ास तौर पे आज मैं मौजूद हूँ इन्हीं तमाम लोगों की वजह से मौजूद हूँ, जिसमें काम के हवाले से काम को बेहतर बनाने में, काम को ख़राब करने में इन्हीं का किरदार हुआ करता है, लेकिन बाज़ जगह डांट भी पड़ती है, बाज़ जगह अच्छे बुरे हालात भी होते हैं। तो इस तमाम को देखते हुए जो है वो साथ लेके चलना पड़ता है। और आज की तकरीब, आज का प्रोग्राम यकीनन इस हवाले से बड़ा खुश आइंद रहा और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान का जुज़ करार देते हुए अपनी ज़िंदगियों को इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढालने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नाम निहाद मोहब्बत के आलमी दिन के नाम पर बेहयाई का प्रचार करने को पाकिस्तान के नौजवानों ने मुस्तरद करके इस्लामी हिमायत का सबूत दिया, जबकि जिन लोगों ने मगरबी बेहयाई और बेहूदगी को अपनाया उनसे कौम को कोई सरोकार नहीं। इस्लामियान पाकिस्तान दीनी इक़दार और सक़ाफ़त को उजागर करते रहेंगे। लाइबा खान, मेट्रो 7 पाकिस्तान, कराची। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।